दिव्य भूषण सुख संभ्रमर दिव्य भूषण सुख संभ्रमर महिमा ख्रीष्ट संगे सदा मोर जिसु प्रेम लागे के मनोहर। मु विवेक मोर अतीत जीवन को एवं आजिर जीवन को जेबे परखी देखे निजको निजे मु विश्वास करि पारुनी। मु कौन सही विवेक जे कि प्रत्येक दिन खराब पिलांक सहित मिसी नाना प्रकार को कार्य लिप्त रहुथला, मारपीट करुथला, कॉलेज जीवा बहाना रे बाहर बोलुथला। मोर ई समस्त विषय को देखी मो माँ केते दुख करिछि, अबाटरू फेरिबा को बहुत बुझेइछि। केवल सेतिकी नुहे, प्रत्येक दिन आखिर लुह ढाली प्रभुଙ୍କ निकटरे कांदीछि, केवल मोरी पाई, केवल मोरी पाई। निज शरीर प्रति दृष्टि न देई दिन राति पर घरे खटिछि, बासन माजिछि, निज पेटर भोक को मारी मोर भोक को मेंटेइछि, केवल मते एक योग्य संतान करिबा पाई। से समय रे तार समस्त परिश्रमर मूल्य को बुझी पारि नथिले, मु बुझी पारि नथिले। किंतु ए कथा मोर विवेक मते गंजना दे कहूची, जणे माँ भी केबे स्वार्थपर होई पारे ना, जणे माँ केबे स्वार्थपर होई पारे ना। मो मार आखिर लुह को प्रभु आज तौली चंती, आज एक उत्तम कार्य प्रभु मते नियुक्ति देइचंती। ए समस्त स्वार्थ त्यागर जीवन पाई ताकू कुंढे क्षमा मागिबा को चाहूची, किंतु से आज मो ठारू बहुत दूर रे। मोर सुख देखिबारु से आज वंचित। आज जेतेबेले मु तार सेवा करबा को चाहूची, सेथुर मु भी वंचित, सेथुर मु भी वंचित होई ताहारी प्रेमर चिर ऋणी होई रही जाइछे। आज जेतेबेले सेई दिन को मु मने पकाए। उत्तम, सुमी, अरे कुआडे गल कि रे? 8टा बाजिलाणी परा। कॉलेज कोन तमाने जीवनी? आस, जल्दी जल्दी आस। हाँ माँ, मु तो रेडी हो गलिनी, किंतु भाई तो कंबल घोड़े की सोईची। कौन कहलु? से एबे जाय सोईची? हाँ माँ। गलु गलु तू ताको उठेइबु? मु जिबिनी, मु ताको जतल डाकुची से मते गाली दउची। तमे जाओ, मु आ उठेई परिबिनी। मु एबे जदी उठिबी ना ता कानटाकू मोडिकिरी छिंडेई देबी। कौन हैला? तू सोईचु एबे जाए? अरे 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 माँ, कान मोड़िया दरकार नहीं, मु उठी गलिनी। मु अबिका जाऊची, मो काम सारी भी जाऊची। राति रे तू कौन करथिलु कि रे? कॉलेज बेलो हेलानी, एबे जाई तू सोईचु? जा निज नित्य कर्म सारिकरी कॉलेज पे रेडी हो। हाँ हाँ, भौणी को नेइकरी कॉलेज जीवु। मु अबिका रेडी ही जीविनी माँ। सकाळु सकाळु काई एते कथा कहूच कहलो? तू बेसी कथा कहना, शीघ्र जाई रेडी हो। तू ना मते एते हैरान करूचु पुओ, केबे ना एमिति कान मोड़ा खाइबु। हे रे, सकाल सकाल कोन माँ पुओंकर पाटितुंड चलची? कोन हैला कि? काईकी तम पुओ को कहून कॉलेज जाना, घर सोई था। मु खाली मिछरे बकर बकर होउछि ना। किरे उत्तम? आज्ञा बापा। ये सब कौन होउची?
एपर्यंत कहीं तोर किसी काम सरनी कॉलेज जीवनी कि कौन तो जनक ପାଇଁ कॉलेज समयटा बदली जीव सुमी कोड़े गला से कहीं कोठी अछि से केते बेरठू काम सारी भाई को अपेक्षा करिछि परा। ओ ये एठी सोईची ये एठी सोईछि। अच्छा अच्छा उत्तम बेगी जा काम सारी गैस जलखिया बढ़ाई मते भी भोक लगिलानी तू आसिले समस्ते मिसी खाइबा जा जल्दी जा। हाँ बापा ମୁଁ ଯାଉଛି କାମ ସାରିଦେବି ଅବିକା। अच्छा हो तमे सब काम सार मो खाइबा रेडी करूछि। झियो आ से खाइबू। आज्ञा माँ। झियो गलु से घरे बासन बासन गुड़ा सब रेडी कर दबु आमे एकाठी बसी जलखिया खाइबा तापरे भाई भणी दी जण कॉलेज को जीव। हो माँ। हो चल जीवा चल। कौन है सर कौन कहतुलु कि खाଇବା ସରିଲାଣି କି? हाँ कौन है କଣ କହୁଥିଲି କି ମା ଖାଇବା ଯଦି ସରିଲାଣି ବାସନ ଦିଖଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଘରକୁ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଅର ଆଡମିସନ ଅଛି ତ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଶୀଘ୍ର ଗଲେ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ କଲେଜ ଯିବ। ହଉ ନହେଲେ ତୁ ଯା ଘରକୁ ଅଳ୍ପ ଯାହା ବାସନ ଅଛି ମୁଁ ମାଜି ଦେବିନି। ନାଇଁ ମା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ କାମ ହନି। ସାରି ଦେଇ ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯା ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ଆଚ୍ଛା ସର ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି ତ? ହଁ ମା ନଥିଲେ କଣ ମାଗି ନଥାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଯା। ହଉ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆସିବି। ଶୁଣ ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ସକାଳେ ଏକାଥରେ ଆସିବୁ। ହଁ ମା। ମୁଁ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ତୁ ଜମା ହଉ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ନମସ୍କାର। मु खाई सारी ऑफिस बाहर भी बुझिल मोर सइला। ହଉ ପିଲାମାନେ ତ ଏବେ କଲେଜ ଯିବେ ଯାଅ ତୁମେ ହଉ, ଅଫିସ କୁ ଯାଅ। अरे बाबू देखिल गाड़ीटा ए कौन गड़िले रहूनी रहिले गड़ुनी कौन है? आज्ञा कौन कहले गाड़ीटा चलिले गड़ुनी गड़िले रहूनी मु तो किसी बुझी पाइलिनी आज्ञा। बुझी पारुन एतिकी कथा? नाई सर नाई नाई। अरे गाड़ीटा कौन काम मागुची चलेकी देखुनु आज्ञा ताहले जानिबु। आज्ञा मु मिस्त्री को डाके दउची। तू कौन मिस्त्री को डाकिबु? तू मिस्त्री नु? नाई आज्ञा मु हेल्पर। कौन हेल्पर? हेल्पर? तू कौन करूचु एठी? देखुतिली मिस्त्री को डाक। ए मुना भाई ए कुआडे गला सास कोन कहउछन देखलो मु जानि पारुनी। कौन ला गाड़ी रख तो कौन ला गाड़ी सारे कोन कहउछन मु बुझी पारुनी। कौन तो केबे काम शिखबो तो मुंडटा को मारतले छेज देखियो कौन है जे कौन तो आज्ञा कौन है जे गाड़ी तमे मैकेनिक? आज्ञा सर ए गाड़ी रो ब्रेक काम करूनी आउ ऑयल लीक देखुछ करूची। ए पर देखाउ देखुछ? ए हां ऑयल सील कटि जाई मु देखुछ। सर आज बहुत काम अछि आपण काली आसिले भलो हो सर। काली सकाळे आपण काम आग करिकि देबे। आपण आइला बेले ब्रेक शू ऑयल सील और इंजन ऑयल लेके आसबे। हाँ आग आपण गाड़ी काम करबे तापर अन्य गाड़ी काम करबे आज्ञा। हाँ आज काम बहुत भिड़ अछि आज्ञा। आज हेई परिबोनी? जमा ही परबे आज्ञा पिला के आसनांती आज्ञा।
ବର୍ଷାରେ ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା 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 ମୁଁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବି। ନାଇଁ ଥାଉ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଅବିକା ଦରକାର। କରିପାରିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରିବନି, ବର୍ଷା ହଉଛି ନା, କେହି ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ବର୍ଷା ପାଇଁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ପିଲା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବି। ହଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଜାଣିଲୁ ଆଜି ଟିକେ ଖରା କମ୍ ଅଛି, କୋହଲା ପାଗ ଦେଇଛି, ଝାଳ ବି ଏତେ ବାହାରୁନି। ହଁ ଭାଇ ଠିକ କହିଲୁ। ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳେଇବା। ହଁ ଚାଲ। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ? ସାର୍ ଆମେ କଲେଜ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ବୋଲି ତମେ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲ? ନାଇଁ ସାର୍ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏଇ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ଯାଇକି ବହି ନେଇକି ଅବି ଫେରୁଛୁ। କି ପାଠ ପଢୁଛ? କ୍ଲାସ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଜାଣିନ? ପରୀକ୍ଷା କେତେ ଦିନ ରହିଲା? ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଯାଅ, ପାଠ ପଢାପଢି କର। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ, ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ହଉ ସାର୍, ସାର୍ ଆସୁ ନମସ୍କାର। ଆମେ। ହଉ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ହଁ ହଁ ଏଠି ମୁଁ ବାସନ ମାଜୁଛି। ଆରେ ଆଶା, ତୁମେ କ'ଣ ଆଜି ବାସନ ମାଜୁଛ? ସର ଆସିନି କି? ନାଇଁ ମ, ସେ ସକାଳେ ଆସିଥିଲା, ତା ପୁଅର ଟିଉସନ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ କଲେଜକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୁ ଯା, ଅଳ୍ପ ବାସନ ଅଛି ମୁଁ ମାଜିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ତାର କିଛି କାମ ନଥିଲା ମ, ସେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ। ଆରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଥିଲା କି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲ? ବାହାରକୁ ଚାଲ କଥା ହେବା। ହଉ ଆସ। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲ? ଆରେ ତା ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲ? ହଁ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ପରା, ସେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା, ହଁ, ନହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେଇନଥାନ୍ତି? ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁଥିବ, କାଳେ ସେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ସଂକୋଚ ମନେ କରୁଥିବ ନା। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ହଁ ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁମିର କଲେଜ ଫିସ୍ଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ନା? ହଁ ହଁ, ଉତ୍ତମ ଫିସ୍ ଦେଇକିରି ମୋତେ ରିସିଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? କାହାର ତ ସ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁନି। ପିଲାମାନେ ସେଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମ, ସୁମି କାମ କରୁଛି, ଉତ୍ତମ ତ ଖଟରେ ଗଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଯାଉଛି, ଧୁଆଧୁଇ ଟିକେ ଆସେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଉପାସନା କରିବା। ସୁମି, ଦେଖିଲୁ କିଏ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଆରେ ବାଳକ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ବାଳକ ବାବୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଯାଉଥିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଲେ। ଆଉ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ।
ପୁଅ ତୁ ଏପଟେ ଆଇଲୁ ସୁମି ଏଇ ସମସ୍ତେ ତୁ ଭାଇ ବସ। ପାଖକୁ ଯା। ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପରିବାର ଆଜି এই ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆସିଥିବାରୁ ପୁଣି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଗୀତ ସଂହିତା 103 ଗୀତ 1 ପଦରୁ 3 ପଦର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର, ହେ ମୋର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ସମସ୍ତ ତାହାଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କର। ହେ ମୋର ମନ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳଦାନ ସବୁ ପାଶର ନାହିଁ। ସେ ତୁମର ଅଧର୍ମ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ସେ ତୁମର ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ନିମନ୍ତେ। ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟକୁ ତୁମେ ଆଣିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ପ୍ରିୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ କର, ବଳ ଶକ୍ତି ଦିଅ ଏବଂ ତୁମର ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଣୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟର ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଥା କୁହ, ଯେଭଳି ସେମାନେ ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ତୁମର ଯେପରି ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ସେଥିପାଇଁ କୃପା କର। ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସକଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରେମମୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସହଭାଗିତା ପ୍ରିୟ ପରିବାର ସହିତ ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସଦାସର୍ବଦା ଥାଇ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ବାଳକ ବାବୁ, ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର ବାଳକ ବାଳକ ବାବୁ ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଟିକେ ତଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଆଜି କ'ଣ କଲେଜରୁ ଫେରିବାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ମ? ଏମିତି ତ ଡେରି କେବେ କରନ୍ତିନି। ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି। ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ବାବା ଉତ୍ତମ, ମା ଆଜି କ'ଣ ତମର ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି? କୋଉଠି ଅଛ କହିଲ? ମୁଁ ତମକୁ ଅବିକା ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମୋତେ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ରେ ବାବା। ଆମେ କଲେଜରେ ନାହୁଁ ମ, ମେଡିକାଲରେ ଅଛୁ। ମେଡିକାଲରେ? ଆରେ କାର କ'ଣ ହେଲା? ତୋର ନା ସୁମିର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆମର କିଛି ହେଇନି। ମା ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହବନି। ଆମ ରଞ୍ଜିତ ସାର୍ଙ୍କର ଟିକେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡିକାଲ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ। ସୁମି ଦେଖିଲୁ ସେଠି ସାର୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା? ଆରେ ଚାଲ 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 ଦୌଡ଼ 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 ଦୌଡ଼। ସାର୍ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର? ଉଠନ୍ତୁ ଉଠନ୍ତୁ। ରହ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ କଲ୍ କରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇ ଜଷ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ, ଯିବୁ ଘରକୁ। ଆରେ ଉତ୍ତମ ବାବା, ସାର୍ଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଏସବୁ ଜାଣିଲେ କି ନାହିଁ? ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ହଁ ହଁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଉ ରେ ପୁଅ ମୁଁ ରଖୁଛି।
ତମାନେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହେ ଯୀଶୁ ବାପା, ତୁମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅ। ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ, ଦୟା କର। ଆରେ କା ବିଷୟରେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲ ଫୋନରେ? ଆରେ ଆଜି ପୁରା ସାର୍ଙ୍କର ବାଟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ହେଁ, କୋଉଠି? ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁମି କଲେଜରୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଉତ୍ତମ କହିଲା, ଆରେ ଏ ତ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କିଏ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ମେଡିକାଲ ଯିବି କି? ପୁଅ ପୁରା କହିଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ବୋଲି। ସେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିବ। ତାଙ୍କ ଘରେ? ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କରି ଘରେ। ହଉ, ଯା ହଉ। ଆଉ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଆଜି ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ବାପା ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଏଇ କାମ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା। ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଚେତନା ପାଇଥିବାରୁ ଆଜି ଏପରି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଉ ଏପରି ସେବାର ମନୋବୃତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଦାବେଳେ ରହିଥାଉ। ତୁମେ ଖାଲି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛ? ତୁମେ ବାପା ହିସାବରେ ତୁମର ବହୁତ କିଛି ଅବଦାନ ରହିଛି, ଯାହାର ଫଳ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ବୋଧେ ଆସିଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲ? ବେଲ୍ ତ ବାଜୁଛି। ଆରେ ମା ସର, ଦେଖିଲୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି। କବାଟଟା ଟିକେ ଖୋଲିଦେଲୁ। ହଁ ମା, ଖୋଲିଦଉଛି ଖୋଲିଦଉଛି। ହଁ, ଦେଖିଲୁ। ଏ ସୁମି, ସୁମି। ଆଜ୍ଞା ମା। ଆରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତୁ ରେଡି ହେଲୁଣି? ହଁ ମା, ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣ, ତମାନେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା ବେଳକୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଯିବ। ହଁ ମା। ହଉ ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ହଁ ମା, ଆସୁଛୁ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ଆରେ ଉତ୍ତମ, ସୁମି, ଆସ ଆସ, ବସ ବସ ବସ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଅବି ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳତା ବହୁତ, ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି। ଦରଜ କମି ଯାଇଛି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ୱିକନେସ୍ ଅଛି। ସାର୍, ମା ଏଇ ଟିଫିନଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମା ପୁଣି ଟିଫିନ ପଠେଇଦେଲେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ। ମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଦବ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍। ଉତ୍ତମ ଆଉ ସୁମି, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିବାରର ଶିକ୍ଷାର ଫଳ। ଏହିପରି ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ତମ ମନରେ ରହିଥାଉ। ଭଗବାନ ତମକୁ ସୁବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମା, କ'ଣ ହେଲା? ଆଲୋ ମା ସୁମି, ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଦେହ ଭଲ ଅଛି ତ?
ହଁ ମା ସାର୍ ଟିକେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଟିଫିନଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲ ତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅ ସାର୍ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଫୋନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ମା। ହଁ ମା ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନଟା ଦଉଛି। ସାର୍ କଥା ହେବେ। ସାର୍ ମା କ'ଣ କଥା ହେବେ? ହଁ ହଁ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ପିଲାଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଥିଲି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ସାର୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭଉଣୀ, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଦୁଇଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁକ୍ତା ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଦୁର୍ଘଟଣା ଦିନ ସେମାନେ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋତେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଆଉ ମୋତେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେ ଦି ଜଣ, ସେଇଟା ନ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିବା ମୁସ୍କିଲ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ରହିଲି। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ରଖୁଛି। ହଉ ରହିଲି। ନମସ୍କାର ସାର୍। ମୁଁ ଭଲ ହେବା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ। ମୁଁ ଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖା କରିବି। ଦେହପାର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିବେ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ରହିଲି ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର। ମା ପିଇ ସାଇଲେଣି? କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଯିବି। ଉତ୍ତମ, ଇଏ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ହେ ଉତ୍ତମ, ଉତ୍ତମ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ଆରେ, ବାବା ଇଏ ତୋର? କ'ଣ ହାତରେ ଆଉ ମୁହଁରେ ତୋର ସବୁ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ହେଲା ବାବା ତୋର? ତୁ କ'ଣ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିଛୁ? ତାକୁ ବସିବାକୁ ଦିଅ, ବସିବାକୁ ଦିଅ। ତୁ ବ ବ ବ ବ ମା, ଉତ୍ତମ ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପିଲା ନୁହଁ। କ'ଣ ହେଇଛି କହ ବାବା। ନାଇଁ ମା, ତମର କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକେ କ'ଣ ମାଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ବାଜିଛି ଦରକାର ଆଉ। ନାହିଁ କହୁଛୁ ଆଉ ପୁଅ? କିଛି ଆରେ ତୋର ହେଇନି। କ'ଣ ଆରେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଲା? ତୋର କେମିତି ହେଲା? କେତେ ଜୋରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ। ନା ତୋତେ କିଏ ବାଡ଼େଇଛି ବାବା? କହ ଉତ୍ତମ, ତୁ ସତ କଥା କହ ପୁଅ। କ'ଣ ହେଇଛି ପୁଅ? ସତ କଥା କହୁନୁ। ଉତ୍ତମ କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ମା, ତମେ ଆଉ ସର ଦିଦି ଯଦି ରାଗିବନି ତାହେଲେ କହିବି। ଆମେ କେହି ରାଗିବୁନୁ। ତୁ ସତ କଥା କହିଲୁ ପୁଅ। ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବିବେକ ମତେ ବାଡ଼େଇଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଏଁ? ବିବେକ ତୋତେ ବାଡ଼େଇଲା? ବିବେକ, ବିବେକ ତତେ ବାଡ଼େଇଲା? କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ ନା ବାବା। ନାଇଁ ଦିଦି, କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମିଛଟାରେ ମତେ ବାଡ଼େଇଲା। ଆରେ ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲାରେ ଅଯଥାରେ ତୋତେ ମାରିଲା? ତୁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛୁ? ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ବାଡ଼େଇନି। ଭଲ କରିଛୁ ବିବେକ, ତାକୁ ହାତ ଉଠିନୁ ତୁ। ତୁ ଭଲ କାମଟେ କରୁଛୁ।
ଉତ୍ତମ କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ବାବା ମୋତେ ସତ କଥା କହିଲୁ? ସତ କହିବି ବାବା, ହଁ କହ କ'ଣ ହେଲା? ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ହଁ ଆମେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା। ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ତାରିଫ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କଥାଟା ବିବେକ ସହି ପାରିଲାନି, ମତେ ବାଡେଇଲା। ଏଇ କଥା ପାଇଁ ସେ ତୋତେ ବାଡ଼େଇଲା? ହଁ ପରା। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖରାପ କାମ? ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତତେ ବାଡେଇଲା? ଆଜି ମୁଁ ଜୟ ତ ଖବର ନେବି। କେତେ ମାରିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେଇଛି। ସର ଗଲୁ ତୁଳା ଆଉ କନାଟି କାଣିବୁ, ତା ମୁହଁର କାଦୁ ସବୁ ପୋଛିଦେବା। ହଁ ବାବା। ପୁଅ ତୁ ବହୁତ ଭଲ କଲୁ ବାବା। ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିନୁ। ପ୍ରଭୁ ତତେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁ ତାକୁ ମାନି ଚଳିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ଏତେ ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି? ମୁଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଏ, ତା ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ସର ଦିଦି କିଛି କହୁନଥିଲି ପରା, ତମେ ରାଗିବ ବୋଲି। ମୁଁ ରାଗିବିନି। ସେ ଯୋଉ କାଣ୍ଡ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଘରକୁ ଯାଏ, ତା କଥା ଆଜି ବୁଝୁଛି। ପିଲାଟାର ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା କାଦୁଅ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତମକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଭଳି ମାନୁଛୁ। ହଁ ବାବା, ମୁଁ ମାନୁଛି। ତୁମେ ଆମ ଘରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ବିବେକ ମତେ ମାରିଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେ କଥା ଧରିନି। ତମେ କାହିଁ ରାଗୁଛ? ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଗୁଡାକ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବନି? ଏତେ କଥା ହେଲା ପରେ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ କିଛି କହିବିନି? କାହିଁକି ସେ ତତେ ମାରିଲା ନା? ତୁ କ'ଣ ଖରାପ କାମ କଲୁ କି ସେ ତୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଲା? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା କ'ଣ ଖରାପ କି? ସେ ତୋ ଉପରେ ଈର୍ଷା କରୁଛି। ଆରେ ଦିଦି, ମୁଁ ମାରିଥିଲେ ସିନା କଥା ଅଲଗା ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ତ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲି, ତା ମନ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ନା। ବାବା, ସେ ଏଇ ପରିବାର ଆଗରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇ ଦେଲା। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝାଉଥିଲି, ପାଠ ପଢ଼, ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୋ। ଦୁଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ତତେ ଆଜି ସେ ମାରିଛି, ତୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛି। ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ଭୁଲିବିନି ରେ ବାବା। ମୁଁ ତାକୁ କେତେ କୋଟି କୋଟି ମଣିଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଅମଣିଷ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଗୁଣ୍ଡା ପାଲଟି ଯାଉଛି। ମୋର ଆଜି ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ବୃଥା ହେଇଗଲା, ସବୁ ସରିଗଲା। ସର କାନ ନା ମା। ଦେଖ ମା, ତୁ ଘରକୁ ଗଲେ ତାକୁ କିଛି କହିବୁନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ତା ମନ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ସେ ଆଜି ଯାହା କରିଛି ନା ମା, ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବା। ସର, ଏ ସର, ଦିଦି ଟିକେ ଶୁଣ। ଦିଦି ବୁଝିଲ, ଆଜି ତା ମନଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ହବ ଆଉ, ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହବ। ଯେତେବେଳେ ତା ପୁଅ ଏତେ ବଡ଼ କାଣ୍ଡଟା କରିଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହବ ଏକା ଆଉ। କ'ଣ ସେ ଘରେ ଆଜି କରିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଚାଲ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା, ତାକୁ ବୁଝେଇବା, ବିବେକକୁ ବି ବୁଝେଇବା। ବାବାରେ, ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ଲୁଗା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସର ଦିଦି ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ହୁଁ, ଆମେ ଯଦି ନ ଯିବା ନା, ସେ ତାକୁ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିବ। ତାକୁ ଯାଇ ଆମକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ, ବାହାର ସମସ୍ତେ ଯିବା। ବାବା, ତମେ ଟିକେ ଘରେ ଥାଅ, ଘରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦେଖୁଥିବୁ ଆସୁଛୁ। ବାବା। ହଉ ହଉ ବାବା।
ବିବେକ ବିବେକ ହଁ ମା ତୁ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଶୋଇ ପଡୁଛୁ। କଣ ତୁ କରୁଛୁ ଆଜି? ମୋ ଆଡେ ଦେଖ, କଣ ତୁ କରୁଛୁ ଆଜି? ଆରେ କେତେ ପଇସା ଅର୍ଜନ କରିଛୁ ଆଜି? ଦେଲୁ ମତେ, ଦେ। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ହେଁ, ତୁ ଉତ୍ତମକୁ କଣ ପାଇଁ ମାରିଛୁ? ମୋ ଆଡେ ଦେଖ, ଆଡେ ଉତ୍ତମକୁ ତୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛୁ। ଯାହାଙ୍କ ଅନ୍ନରେ ତୁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହୋଇ ଆଜି ମଣିଷ ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଇଠା ମାରିଛୁ। ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ତତେ? ଜାଣିଛୁ, ତୋର ଆଜି ବାପା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ତତେ ପୁଅ ପରି ଦେଖି ଛୋଟରୁ ଏତେ ବଡ କଲେ। ତୋର ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା, କଲେଜର ପାଠପଢା ସବୁ କଥା ସେମାନେ ବୁଝିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ମଣିଷ ହେଇଛୁ, କଥା କହୁଛୁ, ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ହାରକିନ୍ ଦେଖାଉଛୁ ତୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରିକି ତୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଛୁ। ଏତେ ଫୁଟାଣି କଣ ପାଇଁ ତୋର ଏତେ ଗର୍ବ ବାବୁ? ତୋ ବୟସର ପିଲାମାନେ ରୋଜଗାର କରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏଠି ଫୁଲିଆ ଖାଇ ଦାଦାଗିରି କରୁଛୁ। ଛୋଟଟି ବେଳୁ ତତେ କେତେ ବଡ କଲି, କେତେ ଦିନ ପର ଘରେ ବାସନ ବାଜି ବାଜି ତତେ ମଣିଷ କରିବି। ଦିନେ ତ ବୁଝିଛୁ, ଏତେ ବଡ ପିଲା ହେଲୁଣୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ତତେ ମରଣ ହଉନି କି ମତେ ବି ମରଣ ହଉନି। ମା ମା ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ପାରା ହୁସ୍କେଇଥିଲେ ମା, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତି ଜମା କରିନଥାନ୍ତି। ମା 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 କାନ୍ଦେନି ମା। ତୁ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବାହାଦୁରିଆ କାମଟା କରିଥିଲୁ। ନିର୍ଲଜ କୋଉଠି କର। ତୋ ପାଇଁ ସୁମି ଆଉ ଉତ୍ତମ କଣ ନ କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ତାଙ୍କ ପକେଟ ମନି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ତୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଜନ୍ମଦିନରେ କେମିତି ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଲ ଖାଇବୁ, କେମିତି କଣ କରିବୁ, ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତତେ ପଇସା ଦେଲେ ତୁ ଖାଇଦେଇ ଉଡେଇ ଦଉଛୁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ତୋ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ଦାମିକିଆ ଦାମିକିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ସେ ସବୁ ବଡ ବାବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁ ତୁ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛୁ। ମୁଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ସେ ତତେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇବି? ଏପଟେ ଦେଖେ, ତୁ ଯୋଉ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ତା ଫିଜ୍ କେତେ ଜାଣିଛୁ? ସେଇଟା ସେ ବାବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ଆଜି ପାଠ ପଢୁଛୁ, ଷ୍ଟାଇଲ ମାରି କଲେଜ ଯାଉଛୁ। ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ବାବା, ଉତ୍ତମର କଣ ଅଭାବ ଅଛି, ସୁମିର କଣ ଅଭାବ ଅଛି? ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଉଡେଇ ବୁଲି ପଇସା ଅପବ୍ୟୟ କରି ଅମଣିଷ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେଇ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଶିଖିପାରୁନୁ? ଏଇ ସବୁ ଶିଖେ, ଏଇ ସବୁ ଶିଖିଲେ ତୁ ମଣିଷ ହବୁ, ନହେଲେ ତୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ତତେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରିଛି, ମଣିଷ ହେବା ବଦଳରେ ତୁ ପଶୁ ପାଲଟି ଯିବୁ। ତୋ ବାପା ନାହିଁ ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ତତେ ପାଳୁଛି, ପୋଷୁଛି, ତଥାପି ତୋ ମନରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ପଶୁନି। ସୁଧୁର ଯା ବାପା, ସୁଧୁର ଯା ବାପା, ସୁନା ପିଲା ହେଇଯା ବାପା, ଆଉ ସେଇ ଭଳିଆ କିଛି କାମ କର ନା ବାପା। ମା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା, ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି ମା। କାହିଁ କହିବିନି ତତେ? କଣ ପାଇଁ କହିବିନି ତତେ? ତୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ତୁ କାମ କରୁଥିବୁ, ଯାହା ତୁ କରୁଥିବୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ସବୁ ସହି ଯାଉଥିବି, କିଛି କହିବିନି ମୁଁ? ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ବିବେକ, ତୋଠୁ ଏତେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଉତ୍ତମ ଘରେ ଯାଇ କିଛି କହିନି। କଣ ପାଇଁ କହିନି ଜାଣିଛୁ? କାଳେ ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଙ୍କ ମନରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଜାଣିଛୁ? ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛୁ? ବାଧ୍ୟ କଲାରୁ ଉତ୍ତମ ସବୁ କହିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠୁ ଯାଇ ବିବେକକୁ କିଛି କହିବୁନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ। ଆଉ କେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରିବୁ ତୁ? ତାଙ୍କ ମା କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ବିବେକ ସୁଧୁରି ଯିବ, ବିବେକକୁ କିଛି କହିବୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାର ପ୍ରେମ। ସେ ବି ଜଣେ ମା, ମୁଁ ବି ଜଣେ ମା। ମାର ପ୍ରେମରେ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ନଥାଏ। ମା ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ବୁଝିଯା। ତୁ ମାର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ,
ମୋ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ପାରୁନୁ? ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏମିତିକା ଭୁଲ କରିବିନି ମା। ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଟୋଟାଲି କରିବିନି ମା। ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଉତ୍ତମ ଭାଇ ଆଉ ମଉସା ମାଉସୀକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବି ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସବୁ ସହିଯିବି। ହଁ ବାପା। ମୁଁ ଜମା ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି ମା। ହଁ ବାପା, ତୁ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଯାଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଆଉ ସେ ମାଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନବୁ। ସର, ଏ ସର, ହେଇ ମା ଆସିଲେଣି। ମାଉସୀ ହେଇଲୋ ସର, ମୁଁ ପୁରା ତୋତେ ମନା କରିଥିଲି ବିବେକକୁ କିଛି କହିବୁନି ବୋଲି। ତୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦଉଛୁ। ମଉସା ମଉସା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମଉସା, ମତେ ହଉ, କ୍ଷମା ହଉ, କରିଦିଅ। ହଉ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ହଉ ହଉ ବିବେକ ଠିଆ ହୋ, ଠିଆ ହୋ। କାନ୍ନି ବିବେକ, କାନ୍ନି। ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ଉଫ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ରାଗିନି। ଏଣିକି ତୁ ଯେମିତି ଆଉ ଭୁଲ ନ କରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ଶୁଣୁଛୁ? ତ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶୁଛି ନା ନାଇଁ? ସର, ତତେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ଆଉ ବିବେକ କିଛି କହିବୁନି ବୋଲି। ତୁ ତା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛୁ? ବାବୁ, ଆଜି ସିନା ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଜି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତା, କ'ଣ ଯେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଥରୁଛି ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି ବାବୁ। ଆରେ ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଛି ତାକୁ ତ କିଛି ଲାଗୁନି, ସେ ତ କ୍ଷମା ଦେଇ ସାରିଲାଣି। କାଲି ସେମାନେ ଫେରେ ମିଶିବେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ପୁଣି କଲେଜ ଯିବେ। ଆମେ ଏତେ କଥା କାହିଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା? ବିବେକ, ତତେ ଆଉ ମାଆକୁ କେବେ ଆମେ ପର ବୋଲି ଭାବିନୁ। ତୁ ଜଣେ ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅଛୁ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଆମ ସଦସ୍ୟ ପରି। ସେମାନେ ଯେମିତି ମୋର ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ତୁ ବି ସେମିତି ପାଠ ପଢି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ହୁଏ ବୋଲି। ଏମିତି ବାସନ ମାଜି ମାଜି ମା କେତେ ଦିନ ତତେ ପାଠ ପଢେଇବ? ତତେ କେବଳ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ଚିନ୍ତା। ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଅବାଟରେ ଯିବୁ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହବୁ, ତାର ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କେବଳ ଦିନ ଯିବ ନା। ଶୁଣୁ, ଯେଉଁଦିନ ତୋ ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ନା ତୋ ପାଇଁ, ତାର ଏମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଦିନ ଯିବରେ। ସେଇ ଅଭିଶାପଟା କେବଳ ତୋ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର, ତୁ ଟିକେ ସୁଧୁରି ଯା। ସେ ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତି ଆଉ ଧରେ ନା, ମଣିଷ ହେଇଯା ରେ ବାବା, ବୁଝିଯା। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶିଖେ, ହେଲା? ତୋର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ତୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବେ। ମଉସା, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ମୁଁ ମାଆକୁ ଓ ହଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହଉ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବିନି। ସର, ବାବୁ, ତୁ ମୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ବିବେକ ଏଣିକି ଭଲ ପିଲା ହବ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲୁ, ଏବେ ବି ସେମିତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ତିନି ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କ କୋଳରେ ଯେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବାଟରେ କଢ଼େଇ ନେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହଁ ବାବୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସର, ଆମେ ସବୁ ଯାଉଛୁ, ତୁ କାଲି ଆସିବୁ। ହଁ ମା। ବିବେକ, ତୋର ମନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସମୟ ପଢିବୁ। ହବ ତୁ ଆସିବୁ। ଦୁଷ୍ଟ ଜମା ହେବୁନି। ହଉ ମାଉସୀ, ମଉସା, ମୁଁ ରହିଲି, ପ୍ରଣାମ। ହଉ ବାବା, ହଉ ହଉ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହଉ ଭାଇ, ମୁଁ ରହିଲି, ମନରେ କିଛି ଧରିବୁନି। ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ କଣ ଧରିବି। ଆସୁଛି ରେ। ହଉ, ଆମେ କାଲି ଆସୁଛୁ, ସର। କଲେଜରେ ଦେଖାହବ। ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ କରି ପର, ନିଜ ସୁଖ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦକୁ
କରି ପର ପ୍ରେମ ଡୋରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ ପରିବାର ସେହି ମା ସେହି ମା ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମା ନୁହେଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର। AM Music